Today is the practical number 4, working with operating system services and processes. Practical significance is the purpose of computer system is to allow the user to execute program. So the operating system provides an environment where the user can conveniently run programs. The user does not have to worry about the memory location, allocation or multitasking or anything. These things are taken care of by the operating system. Relevant program outcome is basic knowledge, apply knowledge of basic mathematics, science, and basic engineering to solve the computer group related problems. Discipline knowledge, apply computer programming knowledge to solve the computer group related problems. Experiment and practices, plan to perform experiment and practice to use the result to solve the computer group related problem. Engineering tools, apply relevant computer programming technology and tools with an understanding of the limitations. Individual and teamwork, function effectively as a leader and team member in diverse multidisciplinary team. Communication, communicate effectively in oral and written form. Competency and practical skill are required for this practical is manage operations of operating system. The practical is expected to develop the following skills: able to work with service like editor, graphical user interface, etc., and able to work with process like start, stop, etc. Relevant course outcome expected from this practical is install operating system and configure it. Then practical outcome is use operating services, editor, GUI, graphical user interface, and file handling. Run commands to start, stop, and restart the specified services in Linux. Relevant effective domain related outcomes is follow precautionary measures, follow naming conventions, and follow ethical practices. Minimum theoretical background required for this practical is an operating system supplies different kind of services to both the users and to the program as well. It also provides application programs that runs within an operating system and environment to execute it freely. It provides users the services run various programs in a convenient manner. File editing is done with the help of any editor. The default editor that comes with the Unix operating system is called VI, Visual Editor. The Unix VI editor is a full screen editor and has two modes of operations. Command mode, command mode commands which cause action to be taken on the file, and insert mode in which entered text is inserted into the file. We will see practically to perform how to perform the different system services. Learning outcomes from the students will be able to understand how to start, stop, restart the specified services in Linux. Use of operating system services like editor, GUI, etc. We can see फर्स्ट आपण विंडोज 7 मध्ये सर्व्हिसेस कसे चेक करताना ते बघू. स्क्रीन शेअर केलेली दिसतीये. हॅलो. येस मॅम दिसते. ओके. माय कम्प्युटरला राईट क्लिक केल्यानंतर मॅनेज ऑप्शन अवेलेबल आहे. मॅनेज वरती क्लिक केल्यानंतर सर्व्हिसेस अँड ऍप्लिकेशन्स दिसता इथे. सर्व्हिसेस अँड ऍप्लिकेशन असा ऑप्शन अवेलेबल आहे. इकडे लेफ्ट साइडला बरेच ऑप्शन्स अवेलेबल आहे. सिस्टीम टूल्स, टास्क शेड्युलर, इव्हेंट व्ह्यूअर, शेअर्ड फोल्डर्स, लोकल युजर अँड ग्रुप्स, परफॉर्मन्स, डिव्हाइस मॅनेजमेंट मॅनेजर, स्टोरेज, डिस्क मॅनेजमेंट, सर्व्हिसेस अँड ऍप्लिकेशन.
सर्व्हिसेस अँड ऍप्लिकेशन वरती क्लिक केल्यानंतर सर्व्हिसेस, इथे सर्व्हिसेस ऑप्शन दिसतो, त्यात स्टार्ट, स्टॉप अँड कॉन्फिगर. तर हे जे आपण आता ओपन केलंय ना सर्व्हिसेस ऑप्शन, हा ग्राफिकल युजर इंटरफेस मोड मध्ये आपल्याला व्हिजिबल आहे. विंडोज 7 किंवा विंडोज ही जी ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ही युजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ॲज कम्पेअर टू लिनक्स युनिक्स. लिनक्स युनिक्स मध्ये जेव्हा आपण एडिटिंग करतोय किंवा सर्व्हिसेस एक्झिक्यूट करतोय, व्ह्यू करतोय, तर ते आपण व्ही आय एडिटर थ्रू बघतोय आणि चेक करतोय. तसं विंडोज 7 मध्ये ग्राफिकल युजर इंटरफेस मोड मध्ये आपण जेव्हा सर्व्हिसेस वरती वर्क करतोय तर ते मोर फ्लेक्झिबल, कन्व्हिनियंट जात आहे ॲज कम्पेअर टू व्ही आय एडिटर. हे दाखवायचं कारण असं की आपण जे यूज करतोय सध्या हे मॅक्झिमम विंडोज यूज करतो आणि विंडोज मध्ये फॉर एक्झाम्पल एखादा सर्व्हिस आहे, सपोज प्रिंटर रिलेटेड सर्व्हिस आहे, स्पूलर. जर प्रिंटर आपण प्रिंटरला कमांड दिली की प्रिंट दिस डॉक्युमेंट आणि तरी ते डॉक्युमेंटची प्रिंट येत नाहीये आणि आपलं जे आपण प्रिंटर ओपन म्हणजे प्रिंटरचा जो बॉक्स आहे तो ओपन केला तर तिथे दिलेली कमांड किंवा दिलेलं प्रिंट ही ऑर्डर एक्झिस्ट दिसते. त्या केसमध्ये स्पूलर सर्व्हिसेसचा जो प्रॉब्लेम आहे तो ऍक्टिव्हेशन प्रॉब्लेम किंवा कनेक्टिव्हिटी प्रॉब्लेम येतो. त्या इन्स्टंटला आपण प्रिंट स्पूलरला रिस्टार्ट सर्व्हिस करतो. रिस्टार्ट केल्यानंतर स्पूलर प्रिंट स्पूलरची सर्व्हिस ही रिस्टार्ट होते आणि स्पूलरमध्ये ज्या प्रिंट स्पूलिंग झाल्या आहेत त्या प्रिंट ह्या कंटिन्युअस मॅनरमध्ये प्रिंट होतात. हे झालं कॉमन एक्झाम्पल फॉर स्टार्ट और रिस्टार्ट सर्व्हिस. आता आपण लिनक्स मध्ये बघू. लिनक्स मध्ये ग्राफिकल युजर इंटरफेस इतका फ्लेक्झिबल यूज नाहीये जितकं विंडोज मध्ये. बेसिक कमांड्स आहे, कमांड्स टू व्ह्यू स्टार्ट अँड स्टॉप सर्व्हिसेस, कमांड टू व्ह्यू स्टेटस ऑफ सर्व्हिस, सर्व्हिस स्टेटस ऑल, स्टेटस सर्व्हिस मायनस मायनस स्टेटस मायनस ऑल ही कमांड यूज होते व्ह्यू स्टेटस ऑफ सर्व्हिसेस. तसं आपण सर्व्हिसेसचं जे स्टेटस आहे इन विंडोज ते आपण कंट्रोल ऑल्ट डिलीटने टास्क मॅनेजर ओपन करतो आणि तिथनं सर्व्हिसेसचं स्टेटस चेक करतो. इन युनिक्स आपण उबंटू आपण कमांड लाईनने व्ही एडिटर लाईनने आपण एक्झिक्यूट करतोय आणि कमांड एक्झिक्यूट करतोय सर्व्हिस मायनस मायनस स्टेटस मायनस ऑल. सेकंड आहे कमांड टू चेक स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक सर्व्हिस, सुडो सर्व्हिस, sudo space service name and space status. तर पर्टिक्युलर सर्व्हिसचं स्टेटस चेक करण्यासाठी आपण ही सेकंड वाली कमांड यूज करतोय, sudo space service name space status. थर्ड कमांड आहे कमांड टू स्टार्ट स्पेसिफिक सर्व्हिस, sudo service name and start. सेम कमांड फोर्थ वन आहे कमांड टू स्टॉप स्पेसिफिक सर्व्हिस, sudo space service name stop. स्टेटस स्टार्ट अँड स्टॉप ह्या तीन गोष्टी चेक करतोय आपण. आणि फॉर व्ह्यू कोणत्या कोणत्या सर्व्हिसेस राईट नाऊ इन प्रोसेस आहे किंवा वर्किंग आहे ते बघायला आपण सर्व्हिस मायनस मायनस स्टेटस मायनस ऑल कमांड यूज करतो. आता हे बघा एक्झिक्यूट केल्यानंतर अशी स्क्रीन दिसणार आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण स्टेटस ऑल सर्व्हिसेसचं स्टेटस बघण्यासाठी सर्व्हिस मायनस मायनस स्टेटस मायनस ऑल ही कमांड एक्झिक्यूट केल्यानंतर स्क्रीनवरती दिसतंय. ज्या पण सर्व्हिसेस रनिंग आहे करंटली त्या सगळ्या सर्व्हिसेस डिस्प्ले होतील. फॉर एक्झाम्पल PID, प्रोसेसर ID, देन अशा बरेच ज्या पण रनिंग सर्व्हिसेस असतील त्या डिस्प्ले होतील बाय युझिंग द कमांड सर्व्हिस मायनस मायनस स्टेटस मायनस ऑल.
नेक्स्ट, पर्टिक्युलर एखाद्या सर्व्हिसचं स्टेटस काय बघायचं असेल तर आपण कमांड एक्झिक्यूट करतोय सुडो स्पेस सर्व्हिस स्पेस सर्व्हिस नेम स्पेस स्टेटस. फॉर एक्झाम्पल सुडो स्पेस सर्व्हिस स्पेस क्रॉन स्पेस स्टेटस. क्रॉन ह्या सर्व्हिसचं स्टेटस आपण चेक करायची कमांड एक्झिक्यूट केली. त्याचं आउटपुट डिस्प्ले होतंय क्रॉन सर्व्हिस रेग्युलर बॅकग्राऊंड प्रोग्राम प्रोसेस आणि लोडेड सर्व्हिस एनेबल्ड देन ऍक्टिव्ह रनिंग. त्याचं जे रनिंग स्टेटस आहे ते ऍक्टिव्ह आणि रनिंग दाखवतोय तो. नंतर त्याचा प्रोसेस आय डी दाखवतोय 848 आणि टाइम डिस्प्ले करतोय. आफ्टर एक्झिक्युटिंग द कमांड त्याच्या जे त्या सर्व्हिसच्या ज्या डिटेल्स आहेत त्या त्यांनी डिस्प्ले केल्या विथ द स्टेटस ऑफ पर्टिक्युलर सर्व्हिस. सेम सपोज त्याच सर्व्हिसला आपल्याला स्टार्ट करायचं आहे तर कमांड राहील सुडो स्पेस सर्व्हिस नेम स्पेस स्टार्ट. फॉर एक्झाम्पल क्रॉन सर्व्हिसलाच आपण स्टार्ट करणार आहे तर सुडो सर्व्हिस क्रॉन आणि स्टार्ट. एक्झिक्यूट केल्यानंतर आपण चेक करणार आहे स्टेटस ऑफ द क्रॉन सर्व्हिस. मग परत आपण कमांड एक्झिक्यूट करतोय सुडो स्पेस सर्व्हिस स्पेस क्रॉन स्पेस स्टेटस. मग तो स्टेटस दाखवतोय की रेग्युलर बॅकग्राऊंड प्रोग्राम प्रोसेसिंग, त्याची डेट दाखवतोय. नंतर लोडेड आणि एनेबल ऍक्टिव्ह सर्व्हिस इज रनिंग ऑर नॉट ऍक्टिव्ह रनिंग स्टेटस दाखवतोय आणि प्रोसेसर आय डी 848 आणि ग्रुप, त्याचा ग्रुप जो आहे तो डिस्प्ले करतोय. बाय एक्झिक्युटिंग द कमांड सुडो स्पेस सर्व्हिस नेम स्पेस स्टार्ट. ओके. नेक्स्ट आहे सेम जसं आपण स्टार्ट केली सर्व्हिस तशी आपण ती सर्व्हिस स्टॉप करतोय. आपण इकडे आपलं जे मी सांगितलं ना हे बघ माय कम्प्युटर मॅनेज सर्व्हिसेस अँड ऍप्लिकेशन सर्व्हिसेस. तर सर्व्हिसेसला इकडनं जसं आपण एखादी सर्व्हिस घेतली फॉर एक्झाम्पल प्रिंट स्पूलरच घेऊ आपण. प्रिंट स्पूलर त्याला राईट क्लिक केलं तुम्ही आता ती स्टार्ट आहे म्हणून तिला स्टार्ट करायची कमांड हे नाही दिसत आहे. स्टॉप करू शकता तुम्ही. स्टॉप केलं आता स्टार्ट करायचं ऑप्शन अवेलेबल दिसेल स्टार्ट आणि थर्ड ऑप्शन रिस्टार्ट. आणि त्या कमांड रिलेटेड सगळ्या डिटेल्स दिसत इथे. प्रिंट स्पूलर सर्व्हिसेसचं ते हे दाखवतोय बघा की ऑटोमॅटिक आहे स्टार्टेड आहे. हे झालं ग्राफिकल युजर इंटरफेस बेस सर्व्हिसेसचं स्टार्ट स्टॉप सर्व्हिस स्टार्ट सर्व्हिस और रिस्टार्ट द सर्व्हिस ऑफ पर्टिक्युलर हार्डवेअर. देन नेक्स्ट आहे सेम सुडो सर्व्हिस नेम स्टॉप. मग तुम्ही आपण क्रॉनची सर्व्हिस स्टार्ट केली होती नंतर तिचं स्टेटस चेक केलं होतं सेम काइंड्स सुडो सर्व्हिस क्रॉन आणि स्टॉप. ही कमांड एक्झिक्यूट केली तर सुडो सर्व्हिस क्रॉन स्टेटस स्टॉप केली एक्झिक्यूट झाली कमांड. देन स्टेटस चेक करायचं आपल्याला स्टॉप झाली की नाही. आपण परत कमांड एक्झिक्यूट करतोय सुडो स्पेस सर्व्हिस स्पेस क्रॉन स्पेस स्टेटस. ही कमांड एक्झिक्यूट करतोय. आफ्टर दॅट एक्झिक्युटिंग दिस कमांड त्याचं जे स्टेटस आहे ना ते दिसतंय बघा इथं इनऍक्टिव्ह ऍक्टिव्ह ऑर नॉट. त्याचं जे स्टेटस आहे ना इथे दिसतंय डिॲक्टिवेटेड इनऍक्टिव्ह.
सो आपण पहिले स्टॉप कमांड एक्झिक्यूट केली, स्टॉप सर्व्हिस कमांड एक्झिक्यूट केली आणि मग त्याला स्टेटस चेक केलंय स्टॉप झाली की नाही. तसंच आता स्टार्ट सेम सुडो सर्व्हिस क्रॉन स्टार्ट आणि मग त्याचं सुडो सर्व्हिस क्रॉन स्टेटस तो ऍक्टिव्ह दाखवेल रनिंग. स्टेटस ऑफ दॅट सर्व्हिस इज ऍक्टिव्ह रनिंग विथ द टाइम अँड डेट ऑफ डिस्प्ले करेल तो. त्याचा प्रोसेसर आय डी आहे 6145. तर काय काय बघितले आपण. ऑपरेटिंग सिस्टीमचे सर्व्हिसेस बघितले आहे, बेसिक सर्व्हिसेस बघितले आहे, स्टार्ट सिस्टीम, स्टॉप सिस्टीम, how to start different service, how to stop different service and check the status of that service. Different services आपण चेक केले. हे बघा, user interface used to interact with the system, both command line interface. जे आपण कमांड लाईन एक्झिक्यूट करतोय ते या व्ह्यू मध्ये दिसणारे कमांड लाईनच्या, आणि ग्राफिकल युजर इंटरफेस या व्ह्यू मध्ये दिसणारे, जे मी विंडोज 7चं जे दाखवलं ते माय कम्प्युटर सिस्टीम, माय कम्प्युटर मॅनेज अँड सर्व्हिसेस अँड ऍप्लिकेशन. ते ह्या ज्या सर्व्हिसेस दिसत आहे हा झाला, हा जो व्ह्यू झाला सर्व्हिसेसचा. आणि इकडनं आपण स्टार्ट स्टॉप करतोय तर हा व्ह्यू झाला ग्राफिकल युजर इंटरफेस. आणि हा जो व्ह्यू आहे कमांड लाईनचा तो आहे कमांड लाईन इंटरफेस. Editor is used to edit files via editor used in Linux. We can edit an existing file or create a new file from scratch. We can also use this editor to just read the text file. How to open file in VI. VI file name and press enter. It is VI CO. हो, हे होतं प्रॅक्टिकल नंबर 4.